In the morning class continuation. What is the formula for Rydberg's equation? Rydberg's equation formula nu bar is equal to 1 by lambda is equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Here, what we mean by RH? RH is called as Rydberg's constant. It is called as Rydberg constant for. Actually, for other atoms, we have to multiply by Z square. For hydrogen, RH into RH. For other atoms, RH into Z square. And it is Rydberg constant. And its value is always constant 1.1 into 10 power 5 centimeter inverse. And what we mean by N1? Lower orbit. To which orbit the electron is shifted? Lower orbit. N2 is called as higher 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 orbit. Right. Let us do an example. Calculate the wavelength when the electron jump from 5th orbit to 1st orbit. When the electron jump from 5th orbit to 1st orbit. 5th orbit nunchi 1st orbit jump ayinappudu what will be its wavelength antadamma. What will be its wavelength? Ala adiginappudu formula wavelength ante ide kadamma. 1 by lambda is equal to RH into lower orbit 1 square, higher orbit 5 square. Higher orbit 5 square. That is 1 by lambda is equal to RH into, that is on LCM we get 24 by 25. 24 by 25. Anjana, 24 by 25. And they asked to find out lambda. Lambda means we have to reverse. Reverse chesnappudu 25 by 24 into RH. That will be taken as 25 by 24 into 1 by RH. 1 by RH value is also fixed. That is equal to 912 Armstrongs. That will be equal to 912 Armstrongs. In that way, we can calculate the wavelength of any transition. We can calculate wavelength of any particle. A particle wavelength we can find out by using and a transition jarigite 5th orbit to 1st orbit, 2nd orbit, 3rd orbit ala adugutadamma. 5th orbit to 1st orbit, okay, 2nd orbit to 3rd orbit, or 7th to 6th orbit, or higher orbit to 1st orbit. Ila ye cheppina sare, when you know the values of N1 and N2, lower value is taken as N1, higher value is taken as N2. ఎప్పుడైనా సరే ఆ ట్రాన్సిషన్ నెంబర్స్ తెలిస్తే చాలరా సార్. అలా ఇవ్వకుండా సమ్ టైమ్స్ ఎలా అడుగుతాడంటేరా, లాస్ట్ లైక్ దిస్. ఎలా అడుగుతాడంటే అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు నో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ N1 and N2 values కోసం మెయిన్ మనకి if you know the values of N1 and N2 automatic ga telisipoyidra. Right sir, jachunama N1 is based on name of the series kadamma. Formulas rekadinchi name of the series batti we can know the N1 values. Lyman series ki 1, Balmer series ki 2 N1 value. It is always fixed kadamma. Lyman, Balmer, Passion series ki 3, Brackett series ki 4, Fund series ki 5. మీకు ఆల్రెడీ N1 values are fixed. మరి N2 values are
వాడు ఎలా ఇస్తాడంటే దే విల్ గివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ది లైన్ ఇస్తాడమ్మా. 5th లైన్ 6th లైన్ అలా ఇస్తాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ది లైన్ ఇస్తాడమ్మా. అంటే 5th లైన్ 6th లైన్ అలా అడిగినప్పుడు హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ది n2 వాల్యూ? n2 వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు n1 ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ది లైన్ అమ్మా. n1 ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ది లైన్. ఏ లైన్ అయితే చెప్పాడో అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5th లైన్ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్ అన్నాడమ్మా. 5th లైన్ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్ అన్నాడు. 5th లైన్ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్ అన్నాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ది n1 and n2? ఫర్ బామర్ సిరీస్ n1 is equal to 2 and for బామర్ 5th లైన్ అంటే n1 plus 5 that is equal to 7. సార్ ఎలాగా? రైట్ చూడండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇలా ఉన్నాయి ఆర్బిట్స్. ఓకే రైట్. బామర్ సిరీస్ కంటే we have to come from higher orbit to second orbit. సెకండ్ ఆర్బిట్ కి అయిపోవాలి. when it comes from next orbit నెక్స్ట్ హైయర్ ఆర్బిట్ కి వచ్చేదాన్ని ఫస్ట్ లైన్ అంటారమ్మా. అంటే ఫస్ట్ ఈజీగా వచ్చే లైన్ ఫస్ట్ లైన్. 3 నుంచి 2 అండ్ 4 నుంచి 2 సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్, 5th లైన్ అమ్మా. సో ఫర్ 5th లైన్ ఇది కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద n1 వాల్యూస్ టు n2 వాల్యూస్ ఆర్ 7. అలా ప్రతిసారి మనం అన్ని చేయడం కష్టం కాబట్టి ఫార్ములా ఏంట్రా? n1 ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ది లైన్ అమ్మా. n1 ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ది లైన్. కొన్నిసార్లు ఏమిస్తాడంటే దే విల్ గివ్ నేమ్స్ ఇస్తాడమ్మా. హెచ్ ఆల్ఫా లైన్, హెచ్ బీటా లైన్, హెచ్ గామా లైన్, హెచ్ డెల్టా లైన్ అమ్మ. హెచ్ డెల్టా లైన్ అంటాడు. అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ లైన్ అని. ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ విచ్ సిరీస్ అంటే ఏ సిరీస్ అంటే ఆ సిరీస్. హెచ్ బీటా అంటే సెకండ్ లైన్. నేమింగ్స్ అలా చెప్పారమ్మా. థర్డ్ లైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ లైన్ రా. ఇది ఫోర్త్ లైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ గామా లైన్ ఫర్ లైమన్ సిరీస్ అన్నాడమ్మా. హెచ్ గామా ఫర్ లైమన్ సిరీస్ అన్నాడు. అంటే వెంటనే ఫర్ లైమన్ సిరీస్ n1 is equal to 1 అమ్మా. లైమన్ సిరీస్ కి n1 is equal to 1 and n2 is equal to సార్ n1 ఎంత 1 and గామా ఆల్ఫా బీటా గామా. గామా మీన్స్ థర్డ్ లైన్ రా. అంటే n3 that is equal to 4. ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ n1 and n2 లాంబ్డా కనుక్కోవచ్చు కదమ్మా ఈజీగానే. ఒక్కసారి ఇందులో ఒకసారి ఆలోచించుకుని చూస్తా ఉండండి అమ్మా. n1 వాల్యూస్ n2 వాల్యూస్ తెలిస్తేనే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది వేవ్ లెంత్. n1 వాల్యూ అనేది నేమ్ ఆఫ్ ది సిరీస్ బట్టమ్మా. సిరీస్ యొక్క నేమ్ బట్టి వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. లైమన్ సిరీస్ కి n1 ఫిక్స్డ్. n1 వాల్యూ ఫిక్స్డ్ అమ్మా. గామా సిరీస్ 2, ఫ్యాషన్ 3 అలాగా. n2 వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే 2 టైప్స్ రా. సమ్ టైమ్ దే విల్ గివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ది లైన్ అమ్మా. ఒక లైన్ యొక్క నెంబర్ ఇస్తాడు. ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ అని. అలా తీసుకున్నప్పుడు n2 is equal to n1 ప్లస్ ఆ లైన్ యొక్క ఏ లైన్ చెప్పాడో 5th లైన్ అన్నాడు కాబట్టి 2 + 5. అలా కాకుండా దే విల్ గివ్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా, డెల్టా. ఇక్కడ వరకే ఇస్తాడు. తర్వాత లైన్స్ కి పేర్లే ఉండవు. ఓన్లీ నెంబర్స్. 5th లైన్, 6th లైన్ అంటాడమ్మా. హెచ్ ఆల్ఫా అంటే ఫస్ట్ లైన్, బీటా సెకండ్ లైన్, గామా థర్డ్ లైన్, డెల్టా ఫోర్త్ లైన్. హెచ్ ఆల్ఫా హెచ్ గామా హెచ్ గామా ఆల్ఫా బీటా గామా. గామా అంటే థర్డ్ లైన్. గామా అంటే థర్డ్ లైన్ కాబట్టి n1 + 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. ఇది ఒకటమ్మా. నెక్స్ట్ రైట్. నెక్స్ట్ రా. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా. మా హ్యాండ్ డౌన్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ సార్ నెంబర్ ఆఫ్ spectral lines ra. Number of spectral lines. How many spectral lines are formed antadamma. Ante when the electron transfer from 5th orbit to second orbit, how many possible lines are possible antadra.
హౌ మెనీ పాసిబుల్ లైన్స్ ఆర్ పాసిబుల్, అదే హౌ మెనీ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అంటాడు. అంటే when the electron jump from fifth orbit to second orbit, అంటే 2, 3, 4, 5 ఓన్లీ ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ నుంచి సెకండ్ ఆర్బిట్ కి వచ్చినప్పుడు పాసిబుల్ లైన్స్ ఇన్ని అంటాడమ్మా. సార్ పాసిబుల్ లైన్స్ అడిగినప్పుడు ఫార్ములా మనకి నార్మల్ గా అయితే సార్ 3 నుంచి 1, 3 నుంచి 2, ఒరే 1 అడగల 2 వరకే, 3 నుంచి 2, 4 నుంచి 3, 5 నుంచి 4 ఛాన్స్. నెక్స్ట్ సార్ 5 నుంచి 3 డైరెక్ట్ ఛాన్స్, తర్వాత 3 to 1 అంటే సేమ్ ఏగా. నెక్స్ట్ సార్ 4 to 2 సార్ ఛాన్స్, 4 to 2 కూడా ఛాన్స్ ఉందిరా, అనదర్ ఛాన్స్ 5 to 2. సో హౌ మెనీ పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6. సార్ ప్రతిసారి ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కష్టం కదా, దానికి ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ ఫార్ములారా, మీరు గుర్తుంచుకోవాలమ్మా, అంతేగాని తర్వాత మళ్ళీ ఫార్ములా మర్చిపోకూడదు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే n2 మైనస్ n1 అమ్మా, n2 మైనస్ n1 గుర్తుండాలిరా, ఇంటూ n2 మైనస్ n1 ప్లస్ 1 అమ్మా, n2 మైనస్ n1 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 రా, డివైడెడ్ బై 2. n2 మైనస్ n1 ఇంటూ n2 మైనస్ n1 ప్లస్ 1 అమ్మా. అంటే విడివిడిగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలిరా, విడివిడిగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. చూసుకోండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇదే సమ్ చేద్దాం. అంటే 5 మైనస్ 2 ఎంతమ్మా 3, అండ్ 5 మైనస్ 3 అంటే 3 ప్లస్ 1, 3 ప్లస్ 1 అంటే 4 బై 2 రా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అమ్మా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఓకే సార్, ప్రతిసారి ఏ దానికైనా ఓకే అమ్మా, మా హ్యాండ్స్ తర్వాత రైస్ చేయండి, నేను అడిగినప్పుడు హ్యాండ్ రైస్ చేసి అడగండి. ఓకే ఇప్పుడు వద్దమ్మా. అదే సార్, అదే మనకి when the electron jump from any higher orbit to ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అనుకోరా, ఇది కూడా అప్లిబుల్ అయిద్దమ్మా. ఫ్రమ్ ఎనీ హైయర్ ఆర్బిట్ టు ఎనీ ఆర్బిట్, బట్ when it jumps to higher orbit to first orbit amma, only for when it returns to first orbit first orbit ki return ayinappudenamma, not for any other orbits. When the electron jump from higher orbit to first orbit, higher orbit into first orbit jump aithe number of spectral lines kanukovadaniki formula ra n into n minus 1 by 2 amma, n into n minus 1 by 2, where n is equal to higher orbit amma, n is equal to higher orbit. Higher orbit ki nunchi manaki ఏ higher orbit ite adi. Okay, for example, when the electron jump from fifth orbit to first orbit, fifth orbit nunchi first orbit ante possible chances చూసుకోండి ఒకసారి. 1, 2, 3, 4, 5. 2 to 1 chance, 3 to 2 chance, 4 to 3, 5 to 4, 5 to 3, 5 to 2, 5 to 1, 4 to 2, 4 to 1 chance. ఓకే, మీకు ఈజీగా ఉండటానికి అయితే ఎలాగంటే చూడమ్మా, మీకు ఈజీగా అంటే చేసుకోవచ్చు మా ఫార్ములా ప్రకారం. ఫస్ట్ చూడండి సార్, 5 to 4, 5 to 1, 5 to 2, 5 to 3, 5 to 4 ఒక ఛాన్స్, 4 to 1, ఓకే 4 to 2, 4 to 3 అమ్మ, 4 to 3. నెక్స్ట్ 3 to 1, 3 to 2,
and now last one 4, 2, 2, 1. These are the possible. So total possibility is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total number of lines are 10. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం చేసిన వచ్చింది. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం హైరా 5/2 that is equal to 10 అమ్మా. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ 10. ఒరే నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేయమాకండమ్మా, తర్వాత ఇబ్బంది. నేను మళ్ళీ డౌట్ అడిగినప్పుడు అప్పుడు మీరు అడిగిన హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రైట్, 5 into 4/20 10. సార్ దేర్ ఇస్ అనదర్ ఫార్ములా రా, ఇంకో ఫార్ములా ఉందమ్మా. దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ n2 minus n1 అమ్మా. సమ్మేషన్ n2 minus n1 అంటే n2 minus n1 అంటే హయ్యర్. ఇది కూడా applicable only when the electron jump to lower orbit and first orbit. First orbit kara, that is sigma 5 minus 1. Sigma and summation 4 amma. What is meant by summation 4? 4 plus 3 plus 2 plus 1. That is equal to 10. Summation ante decreasing order raskovalra numbers and 4. Summation 4 ante 4 plus 3 plus 2 plus 1. So total number of lines are 10. But what is the use of this formula? Sir, ఈ formula వల్ల యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే, the lines which are obtained in each series, ఏ సిరీస్ ఎన్ని లైన్స్ వచ్చినాయి? ఫస్ట్ నెంబర్ లైమన్ సిరీస్ రా, సెకండ్ బామర్ సిరీస్, ఫ్యాషన్, బ్రాకెట్ సిరీస్ అమ్మ, బ్రాకెట్ సిరీస్. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్ ఈచ్ సిరీస్ కూడా వచ్చేస్తారా, కావున లెక్కేసుకోండి. ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఇదే కదమ్మా, లైమన్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ కి 1, 2, 3, 4 లైన్స్. బామర్ అంటే సెకండ్ లైన్, సెకండ్ లైన్ కింద వచ్చి 3 బామర్ సిరీస్. థర్డ్ ఆర్బిట్ కి 2 లైన్స్. ఫోర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఫండ్ బ్రాకెట్ 1 లైన్. అంటే ఈ ఫార్ములా ద్వారా ఈచ్ ఏ సిరీస్ లో ఎన్ని లైన్స్ వచ్చినాయి కూడా చెప్పచ్చు. బట్ డ్రాబ్యాక్, అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ జంప్ ఫ్రమ్ ఎనీ హైయర్ ఆర్బిట్ టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఎరా. ఈ ఫార్ములా అనేది ఏ ఆర్బిట్ నుంచి ఏ ఆర్బిట్ కి వెళ్ళినా అప్లికబుల్ అయిద్దమ్మా. బట్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ జంప్ ఫ్రమ్ హైయర్ ఆర్బిట్ టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఒకసారి చూసుకోండి. ఇప్పుడు మా ఒకటి చూడండి. నెక్స్ట్, ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ మేడ్ బై ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ 1 సెకండ్. ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని రెవల్యూషన్ చేస్తున్నాయో దాన్ని ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారమ్మా. దాన్ని కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ బై వెలాసిటీ అమ్మ. సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ బై వెలాసిటీ. వాట్ ఇస్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఫార్ములా? 2πr కదమ్మా. సర్కంఫరెన్స్ 2πr. వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంట్రా? 2.18 అది కదమ్మా ఫార్ములా. వెలాసిటీ 2π² mz² అని మార్నింగ్ చెప్పాను రా. వెలాసిటీ 2.18 into z, 2π mz² n అని చెప్పాను, గుర్తుందమ్మా? 2π mz² n అని గుర్తుంది కదా? ఎవరికైనా గుర్తుందా ఫార్ములా? అది ఒకసారి చూసుకోనమ్మా గుర్తుంటే. లేదరా డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటే మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే ఓకేనమ్మా. 2π² mz అని లెక్కేసుకుంటే వి గెట్ దట్ ఫైనల్ రా. అంటే అలా చేసుకున్న రేడియస్ ఫార్ములా ఎన్ని వేసుకుని లేదు ఎందుకురా, సర్కంఫరెన్స్ 2π మన రేడియస్ అంటే 0.529 into 0.529 into n² z అనమ్మా. సారీ రై, అసలు మొత్తం మిస్టేక్ చెప్పాను, సారీ. సర్కంఫరెన్స్ కదా, రెవల్యూషన్ కదా, టైం పీరియడ్ అనుకున్నా. వెలాసిటీ బై, సారీ రా, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ బై సర్కంఫరెన్స్ అమ్మా. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ బై సర్కంఫరెన్స్, దట్ ఈస్ వెలాసిటీ అంటే ఫార్ములా 2.18 into 10⁸ centimeters into z by n కదమ్మా. దట్ విల్ బి కమ్స్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్. సర్కంఫరెన్స్ అంటే 2πr. 2πr అంటే మళ్ళీ
0.529 into n square by z. Answer will comes in Armstrongs. దాన్ని సెంటీమీటర్ లో మార్చేసాను ఆల్రెడీ. మార్చుకుని చేసుకుంటే అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారా దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ 6.66. మీరు ఈ వాల్యూ గుర్తుంచుకోవాలరా. 6.65 into 10 power 15 into z square by n cube రా. ఇది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ కమ్మ. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మీరేమి సార్ ఈ వాల్యూ మాకు గుర్తుండాలా సార్ పర్టికులర్ గా ఎన్ని గుర్తులేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఈ వెలాసిటీ బై సర్కంఫరెన్స్ వెలాసిటీ ఫార్ములా వేసుకుని సర్కంఫరెన్స్ ఫార్ములా వేసుకుని చేస్తే వస్తుంది. కానీ కొన్ని ఫాస్ట్ గా అవ్వాలంటే వాడు అడుగుతాడు నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ కి అండ్ ఆర్బిట్ నెంబర్ కి అటామిక్ నెంబర్ కి అది అడుగుతాడమ్మా రిలేషన్. సో అది గుర్తుంచుకుంటే సరిపోయిద్దిరా. నెక్స్ట్ టైం పీరియడ్ అడుగుతాడమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి టైం పీరియడ్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై టైం పీరియడ్ అంటే క్యాపిటల్ టీ అమ్మా సింబల్. టైం టేకెన్ ఫర్ టైం టేకెన్ బై ది ఎలక్ట్రాన్. టైం టేకెన్ బై ది ఎలక్ట్రాన్ ఫర్ వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్. వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ జరగటానికి పట్టిన టైం రా. వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ జరగటానికి ఒక్క సెకండ్ లో ఎన్ని రెవల్యూషన్ జరుగుతాయి, ఒక్క రెవల్యూషన్ జరగటానికి ఎంత టైం పట్టింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as టైం పీరియడ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 by నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ పర్ అదేరా ఆర్బిటాల్ ఫ్రీ లేదా సింపుల్ గా ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అమ్మ. నథింగ్ బట్ ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే రివర్స్ కదమ్మా. అంటే సర్కంఫరెన్స్ బై వెలాసిటీ. సర్కంఫరెన్స్ బై వెలాసిటీ అంటే ఈ వాల్యూ రివర్స్ అయిద్దమ్మా. ఈ వాల్యూ రివర్స్ అయితే n cube by z square into 1 by 6.65 into 10 power plus 15 that is equal to n cube by z square. 1 by 6.625 చేసుకుంటే that will be equal to 1.5 into 10 power minus 16 టైం కాబట్టి సెకండ్స్ అమ్మ. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి సార్. ఈ గుర్తుండాల్సిన అవసరం లేదు. రెవల్యూషన్స్ అన్నప్పుడు వెలాసిటీ బై సర్కంఫరెన్స్, టైం అడిగినప్పుడు సర్కంఫరెన్స్ బై వెలాసిటీ. ఈ రెండు గుర్తుంటే మిగతాదంతా కూడా మనం డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. బై హార్ట్ చేయొద్దురా. ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోండి. రెవల్యూషన్స్ వెలాసిటీ బై సర్కంఫరెన్స్. అదే టైం అయితే సర్కంఫరెన్స్ బై వెలాసిటీ అమ్మ. సర్కంఫరెన్స్ బై వెలాసిటీ. సో ఇది చూసుకోవాలరా మనకి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకో కాన్సెప్ట్ రా. జాగ్రత్త వినండి. కాన్సెప్ట్ ఏరా మొత్తం కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యు నో ద కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ వీ కెన్ డూ. ఫర్ ఏ గివెన్ లైన్ అర్థం చేసుకోవాలరా. జాగ్రత్తగా వినండి. ఫర్ ది సేమ్ లైన్, గివెన్ లైన్ అన్నా సేమ్ లైన్ అన్నా ఒకటే. ఫర్ ది సేమ్ లైన్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిరీస్. For the same line in different series. Same line in different series. As n1 value increases, n1 value పెరిగే కొద్దీ wavelength increases decreases అంటాడమ్మా. అంటే ఏంటి సార్ ఎలాగా? ఫర్ ఏ గివెన్ లైన్ అంటే అన్నిట్లో ఫస్ట్ లైనే తీసుకోవాలిరా. అన్నిట్లో కూడా ఏం తీసుకోవాలమ్మా? ఫస్ట్ లైన్. మనకున్న సిరీస్ 5 లైన్సే కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మీరే చెప్తారు కానీ మీకే ఐడియా వస్తారా. ఇవన్నీ నోట్స్ లో ఇంత క్లియర్ కట్ గా ఉండవు. బికాజ్ ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్.
మన అప్లికేషన్స్ అంటే లెసన్ వింటేనేరా అండ్ మనం అప్లై చేయగలగాలి. ఇది 3, 4, 5, ఇది 6, రైట్. సేమ్ లైన్. లెట్ us take it as first line in each series రా. ప్రతి సిరీస్ లో ఒక్కొక్క లైన్ తీసుకుందాం అమ్మా. ప్రతి సిరీస్ లో ఒక్కొక్క లైన్ తీసుకుందాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ N2 నుంచి లైమన్ సిరీస్ కదమ్మా. ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఇదే ఫస్ట్ లైన్ ఇన్ బామర్ సిరీస్. ఫస్ట్ లైన్ అంటే నెక్స్ట్ ఆర్బిట్ నుంచి వచ్చిన లైన్ ఫస్ట్ లైన్. లైమన్, బామర్, ప్యాషన్, బ్రాకెట్. సార్ మరి సమ్ చెయ్యాలా? అక్కర్లా, ఇది కాన్సెప్ట్ వైజ్ వెళ్ళిపోవచ్చురా. ఫండ్ సిరీస్. సార్ ఎలా చెప్పగలం ఎలా ఏది ఎక్కువ అని? సార్ లైమన్ సిరీస్ ఫస్ట్ లైన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎనర్జీ ఎంతరా? 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఇక్కడ ఎంత? 1.89 ఎనర్జీ గ్యాప్ అమ్మా. ఓకే, 1.89. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికల్లా 0.65 0.85 ఉంటుందని చెప్పాను, రైట్. సార్ ఈ వేవ్ ఈ లైన్ యొక్క ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్ యొక్క ఎనర్జీ 10.2, దీనిది 1.89. అంటే వేవ్ ఎనర్జీ గ్యాప్ తగ్గుతుంది కదమ్మా. అంటే యాజ్ N1 వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ N1 వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే స్పెక్ట్రల్ లైన్ యొక్క ఎనర్జీ తగ్గుతుందిరా. ఎనర్జీ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ డిక్రీజెస్ అమ్మా. ఎనర్జీ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ decreases. As energy of spectral line decreases, what happens? Energy తగ్గింది అంటే వేవ్ లెంత్ will be more కదమ్మా. వేవ్ లెంత్ will be more. సో వెరీ సమ్ చేయకుండా ఆ డయాగ్రామ్ గుర్తుంటే చేయొచ్చు. లేదంటే ప్రతి వాళ్ళు N2 N1 తీసుకోవడం అలా ప్రతిసారి కనుక్కొని చేయడం కన్నా ఇలాగా ఒకే లైన్ కి తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్ రా. అంటే ఈ వేవ్ లెంత్ యొక్క లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ యొక్క ఈ లైట్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది అంటే 10.2 రిలీజ్ అయింది, 1.89 రిలీజ్ అయింది. అంటే ఎనర్జీ తగ్గుతుంది అంటే వేవ్ లెంత్ పెరిగిద్ది. అదే క్వశ్చన్ ఫర్ సేమ్ సిరీస్ అన్నాడు రా. ఫర్ సేమ్ లైన్ కదమ్మా, ఫర్ సేమ్ సిరీస్ అంటే N1 వాల్యూ సేమ్. అప్పుడు యాజ్ N2 వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ వేవ్ లెంత్ ఏమైంది? వేవ్ లెంత్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైనా ఒక్కడ కనుక్కుంటే చాలు, మిగతా అన్ని వచ్చేస్తాయి. అంటే సేమ్ సిరీస్ అంటే ఒకే సిరీస్ లో రా. ఒకే సిరీస్ లో తీసుకున్నప్పుడు మనకి అంటే ఇది అమ్మా జాచన్ ఒకటే సిరీస్ అంటే అన్ని లైన్. ఇది ఫస్ట్ లైన్, ఇది సెకండ్ లైన్ రా, ఇది థర్డ్ లైన్. ఒకే సిరీస్. N1 will be same, N2 will be different అమ్మా. N2 will be different. సో N1 కి 10.2 రా. ఇక్కడ వచ్చే సెకండ్ లైన్ కి వచ్చేప్పటికి 10.2 ప్లస్ 1.89 రెండు కలిపి ఉంటది. ఇక్కడ 10.2 1.89 అండ్ 0.65 సంథింగ్ అలా అన్ని. అంటే ఎనర్జీ ఏమవుతుందమ్మా? ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్ కదా. అంటే N2 వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ as N2 వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఇంక్రీజెస్ రా. ఎనర్జీ పెరిగే కొద్దీ వేవ్ లెంత్ ఏంటమ్మా? డిక్రీజెస్. ఎనర్జీ పెరిగే కొద్దీ వేవ్ లెంత్ వన్స్ ఇమీడియట్ గా అర్థం అవుతురా. మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను, అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఆన్ పేపర్ పెడితేనే మీకు ఐడియా వస్తుందా. డైరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకోవడం కాదు, ఆన్ పేపర్ పెట్టి చూడండి.